اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کلکیریا فاس جو ہے وہ عضلاتی اعصابی اثرات کا حامل سالٹ ہے۔ یہ چھوٹی طاقتوں میں یعنی 1x سے لے کر 30x تک اس کا مزاج عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد ہے، اور اس سے اوپر کی طاقتوں میں یہ اس کا مزاج جو ہے وہ عضلاتی غدی جو ہے بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک ہی سالٹ دو کیفیات کا یا دو مزاجات کا حامل ہوتا ہے۔ چھوٹی طاقتوں میں ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کو جسم کو عضلات کے ریشوں کو طاقت دینے کے لیے، پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہڈیوں کے امراض میں اعلیٰ قسم کی یہ دوا ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح پچھلے لیکچر میں نے کہا کہ بالتفصیل میں نے اس کا ذکر کیا، آج کے اس لیکچر میں اس کی کچھ اور شفائی اثرات بیان کریں گے۔ بچوں کے امراض میں بالخصوص اس کو جو فوقیت حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے دیگر ایسے نمکیات ہیں، ایسی ادویات ہیں، ان سے بدرجہ یہ اعلیٰ قسم کے اوصاف کی حامل ہے۔ اور خاص طور پر ہم طب یونانی میں یا طب مفردزا میں بچوں کے امراض میں یا ہڈیوں کے امراض میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ ترین جو ہمارے مروارید ہے یا جن کو ہم سچے موتی کہتے ہیں، مروارید اور مرجان اور اس طرح کے حجریات جو ہیں، خاص طور پر مروارید جو ہے اس کا ذکر کریں گے۔ یہ فی زمانہ بہت ہی مہنگے اور بہت ہی محنت طلب کشتہ جات ہیں، تو ہم کیوں نہ کیلشیم کلکیریا فاس سے کام لیں۔ تو میں نے اس غرض سے بچوں کے امراض میں خاص طور پر سوکڑے کے مریضوں کو اس کی کلکیریا فاس کی خوراکیں دینا شروع کی، اور جو کہ جس میں بچے بے حد کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے ہرے پیلے دستوں کا آنا، دانت بمشکل سے نکلتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے آوازات پیدا ہوتے ہیں، الٹیاں، ٹٹیاں، بخار اور اس طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بچہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، اور جس کو عرف عام میں سوکڑا بھی کہتے ہیں کہ جھریاں پڑ جاتی ہیں جسم کے اوپر، اور ایک بچہ جو ہے وہ اس کے جو ٹانگیں ہیں وہ بھی سوکھ جاتی ہیں، اور تمام جسم جو ہے وہ بالکل سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، اور پیٹ صرف بڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایسی صورت میں کلکیریا فاس ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ اس بچے کو کلکیریا فاس 6x میں، کلکیریا فاس 3x میں، یا اس سے جو بھی حسب مقدار حسب طاقت آپ کوئی بھی پوٹینسی جو ہے 30 سے نیچے یا 30 تک وہ استعمال کروائیں، دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ، یعنی شدت مرض کے حساب سے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے ایسے اثرات سامنے آئیں گے کہ بچہ دنوں میں موٹا تازہ، اور اس کی جو دیگر جو علامات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ اس کی تمام جسم کی ساخت جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ عام طور پر بڑا ہو یا بچہ ہو، جہاں
सब दवाएं फेल हो जाएं, अंतड़ियों की कुव्वत मास्का जो है वो कम हो जाए और पतले मोशन आने शुरू हो जाएं या आते रहें अरसा दराज तक, उनके लिए कलकेरिया फास जो है वो 30x में, अगर पुराना मर्ज़ है तो 30x में आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएंगे तो अंतड़ियों की कमज़ोरी दूर होकर उनकी जो है कुव्वत मास्का या रोकने की सलाहियत जो है वो पैदा हो जाएगी। तो अल्लाह के फजलो करम से वो जो है पतले मोशन या इसहाल जो आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह मोरों के अमराज में कमर की हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाएं या उनमें स्पेस आ जाए, और वो जैसा कि आपको पता है कि मोरों की तकलीफ़ात बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप कोई भी इलाज कर रहे हैं तो उसमें आप कलकेरिया फास ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इससे आपके इलाज में बेपनाह मदद मिलेगी, बल्कि आप कहेंगे कि दूसरे इलाजों की ज़रूरत नहीं है। तो अकेला ये आप कलकेरिया फास ऐसे मरीज़ों को देंगे जिनकी मोरों के मसाइल हैं और वो कमर दर्द है, टांगों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और उनमें तकलीफ़ रहती हो, तो आप ऐसे मरीज़ों को कलकेरिया फास ज़रूर इस्तेमाल करवाएंगे। और ये ज़हन में रखें कि कलकेरिया फास आप शिद्दत मर्ज़ के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि मरीज़ जो है ये इसको उज़लाती असाबी अद्वियात की ज़रूरत है तो आप इसको छोटी ताकतों में इस्तेमाल करवाएंगे तो ये उज़लाती असाबी मुकव्वी होगी। अगर आप इसको बड़ी ताकत में इस्तेमाल करवाएंगे, यानी 30 ताकत से ऊपर की ताकत कोई 200 है, तो वो उज़लाती गुद्दी मिजाज की हामिल होगी। यहाँ तक कि आप इससे बड़ी ताकत भी करवाएंगे तो गुद्दी उज़लाती तहरीक के मुताबिक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों के अंदर हरारत पैदा होकर जिस्म की कमज़ोरी को दूर कर देती है। खड़ा होने से, बैठने से, चलने फिरने से बेहद नकाहत और कमज़ोरी हो तो ऐसी सूरत में आप बड़ी ताकतें जो हैं वो इस्तेमाल करवाएंगे, लेकिन इसका दौरानिया सुबह दोपहर शाम नहीं होता। वो मुआलिज समझते हैं कि 200 ताकत अगर इस्तेमाल हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम दे सकते हैं। अगर 1000 ताकत इस्तेमाल हो रही है तो 4 दिन के 5 दिन के बाद आप दे सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि जिस्म के अंदर वो जो बिल्कुल ज़ोफ़ और कमज़ोरी जो है वो दूर होकर जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और एक नई ताज़ा तरोताज़ा ज़िंदगी और ताकत जो है वो पैदा हो जाएगी। इसी तरह नौजवान लड़कियों में, लड़कों में कुछ ऐसे अमराज होते हैं, वो जैसे कि नौजवानों में जरियान होता है और कानून मुफरदा के मुआलजीन समझते हैं कि अगर असाबी तहरीक की वजह से जरियान व सैलान है तो उसको रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप कलकेरिया फास को नहीं भूलेंगे। उससे एक तो जरियान की वजह से बेहद कमज़ोरी जो होती है, सैलान की वजह से हड्डियों की कमज़ोरी, कमर दर्द और कमर की तकलीफ़ और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, थकावट होती है, सुस्ती होती है, निढालपन होता है, काम करने को जी नहीं चाहता। इस तरह की जो अलामात हैं उनको दूर करने के लिए कलकेरिया फास बहुत ही एक कारगर साबित होती है। इसी तरह सैलानुर रहम में और ये चीज़ें, ये जो अमराज हैं इनको ठीक कर देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी तहरीक में जो है आप अगर कोई भी दवा देना चाहेंगे
تو آپ اپنی موقع کی مناسبت سے اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ تھا، اس پر بات جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ یہ تھا ہمارا کلکیریا فاس کے حوالے سے پارٹ 2۔ تو اس کے بعد ہم اگلا لیکچر جو ہے کلکیریا فلور کا وہ انشاءاللہ تعالی اپلوڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔